Hello, friends. Happy New Year to all of you. Thank you for joining us in this episode 5 of Biblical Counseling Skills. The best part of our teaching in becoming sensitive people helpers is that all our teaching is Bible based. We want people to be helped the Bible way because solving problems is not our goal, but solving problems the Bible way is what is going to last for a long time. So thank you for joining us today. And today we have a very, very special guest with us. She is Akka Frida. Thank you, Akka, for joining us. She is a principal of a college and she has 2 young children. And she has been counseling children for about 30 years now, and I have known her for 35 years. So thank you for joining us, and thank you, Frida, for coming. And it's such a joy to have you here, and I've always enjoyed a relationship with you, Akka. I've known you for 35 years and your family. Akka, you have counseled a lot of children, school children, and children in college. Would you like to share any experience with us? Thank you, Evangeline, for introducing me, and I'm very happy to be in this session today with you. It's really a joy to share the information about counseling the young students. Really, I have great experience on meeting different students who are in need of our counseling, and there are some who have also accepted our counseling, right? Yes. So they are really in need, and we are God has put us in a position where we can help these young children. Yes, yes. Would you like to share an experience with us, Akka? A few months ago, I happened to meet an athletic and a weightlifter who was very, very good in her sports events. She was a national player, weightlifting, a woman in weightlifting, and she was excellently doing well. But I do not know what happened. Suddenly we heard a news that she has suicided. Oh, that's so sad. It was a great loss for the family, for the college, for the university, and for the weightlifting, Women Weightlifters Association. We never expected such a thing. But she took part in all the activities. She was very careful. She was very committed in her work. But we do not know the main reason why this happened. Okay. There are quite a few girls like this who are suffering in silence, Akka. Not just girls, but I think a lot of young people and people in families, even elderly people, contemplate suicide. They think there are no options, there is no other way for them. I think one of the main reasons is because people do not have a safe place to talk. They don't know where to go and talk. Yes. They don't know where to go and share their problems. This is one major problem that we face in society. Also, maybe because they don't trust anybody. They don't trust anybody. Yes, Akka, yes. And moreover, these days, both the parents are working. Correct. So children hardly find any time with parents to talk, to laugh, to have a game. Because once upon a time we didn't have something called phone in our hands. Yes. Now even our milkman has a phone. Yes. Everybody has a phone. So they're all looking at their phones. Correct. And we miss looking at people. Children, okay. yes. So friends, today we are going to be continuing on our teaching on counseling. We've talked about why we need to counsel, who needs counseling, and what is actually counseling. And we've talked about some goals in counseling. So last episode we talked quite a lot about how we need to be sensitive listeners, and how we need to listen to the emotions of people, how we need to listen to what is not being said, listen to the body language. All these are some issues we talked about in our previous episode. We invite you to join our WhatsApp group because we keep posting these on our YouTube also. So you can keep following us here. So today we are going to talk about something called responding, Akka. So after listening, when people come to us with a problem,
we listen to them, they talk, and we listen. And as we are getting trained to become sensitive counselors, we need to respond to them after listening. Yes. Which means if our listening is not good enough, we cannot respond intelligently. We can't respond properly. Very true. Because sometimes, the counselor can be daydreaming, counselor can be thinking about something else. and they may not be listening properly. Okay. So when they respond, the counselor will understand, this Akka has not listened to me properly. Why is she giving me irrelevant responses? So it is very important to have perceptive listening so that your responses also will be good. Yes. So how do we respond? I have a beautiful example in the Bible, Akka. This is in Luke chapter 24, verses 13 to 25. Okay. What happens in this occasion is, there are about 2 disciples who are going towards Jerusalem. Yes. So they're actually going on the road to Emmaus. Okay. Now this is about 7 or 8 kilometers journey. See, now we have Ford cars and Maruti and Santros and Hyundais. Yeah, They didn't even have a horse. Yes. Okay, so they didn't even have a cart. They only walked. So they had a long walk. So when they were walking, they are discussing about what happened and what happened in, during Christ's crucifixion, what happened during the resurrection, all that they are talking. So when they are talking, Christ also joins them in the walk. Yes. And he is quietly listening to them. And then he asks them one question. What are you people talking about? Okay. So he is becoming part of the conversation. And then these people say, hey, don't you know? Are you new to this place? Are you a guest? Don't you know that somebody came and he was killed and the people say he died for, the Jews, he died for the sins of people. It's been about 3-4 days since all this happened and they say he's resurrected. The women went to his tomb and they did not find him there. Didn't you know all this? And then Jesus starts responding. Okay, but then we see that Jesus did not respond in a hurry. He didn't say, I am the person. You missed me. He didn't say that. Yeah, then it became twilight. It became dusk. So it started becoming dark. So these people, once they reached their village, they wanted to turn off, but Jesus pretended as if he was going little further. But then these people said, hey, it's become dark. Why don't you come and have dinner with us? Come and stay with us and you can go in the morning. So Jesus comes. And then when they all wash their hands and feet and they sit for dinner, at that time he breaks the bread. Then these people, think, this is the man. And then they talk among themselves, were not our hearts burning within us when he was talking to us? So the responses that Jesus gave, Jesus only asked one question. He asked, what are you people talking about? And that made them share a little more. So in counseling, this questioning is very, very important. Yes. That was a response he gave to take part in the conversation that also helped these disciples to understand who Christ really was. That is why they kept on talking to him. They involved him in the conversation. Otherwise, they would have, if they were not comfortable with Jesus' responses, they would have said, who are you? Why are you joining in our conversation? Because nobody will just like that take in a stranger in their conversation, right? So we are talking about responses today, Akka. So Jesus is responding to their insensitivity. Yes. Okay, they didn't understand. That is one thing he is responding. Then he is also responding to their ignorance. Yes. They didn't know. Yes, but then the way he showed himself, he waited for them to relax over a meal. Yes. So in counseling, when people talk, when people cry, when they are agitated, when they are frustrated, when they are irritable in their situation, sometimes they show it in the counseling session. I think it is the counselor's skill
to be quiet and wait for them to vent. Yes. We that need to is give. very true. That's true, Akka. Very true. They need to have a comfortable place so that they can be listened to. They'll be given importance. They know that the counselor is really listening to them. Yes. Instead of waiting to give advice. Hurry. Okay, instead of hurrying into that. And another thing we see in this instant is they all have downcast faces. Okay. So Jesus responded, "Why you all dull? What are you talking about?" So he understood their body language also. Yes. Okay. Yes. Now, in this situation, we also, in this technique which we talk about responding, another thing we see, Akka, is leading. Another thing we see is leading. So there are some counsellors who come to us for counseling and they keep digressing. They talk about different topics. Sometimes they talk about their family. They start with their family and then they start talking about school, they start talking about friends, or they start talking about something which may be irrelevant to the family issue. Yes, sometimes it does happen when we So it is the talk. counselor's responsibility to lead the session. So they have to lead to a particular topic. Point. So we may have to tell them, "Hey, Emma, thank you for sharing, but you were talking about your family. Why don't we finish talking about your family first? Would you like to tell us a little more about your family? Then I would really like to listen about other issues." Yes, So if we can politely lead them like that, that is important, Akka. And then in responses, there is another very important thing. That is called reflecting. Reflecting means we actually express understanding to them. So whatever they talk, we have to respond to them by reflecting, by saying, "Yes, I understand. I know if there is so much stress in your family, it can be really painful. And I'm surprised that you are coping all this so well." If we can reflect it like that and give them some understanding that we have understood their issue, we have understood their feelings, that is important. Yes. Okay. And then I've always told in my counseling seminars, when we listen to somebody, they will talk for about half an hour to 45 minutes. Yes. It is very important that we give them a summary, a periodic summary, once in 10 minutes or once in 15 minutes. Because otherwise, they keep talking and there are a lot of chances for us to get lost in the way and we may misunderstand the whole thing. Okay. So every 15 minutes, if we can give them a periodic summary, they will tell us, "No, Akka, you've not understood me rightly. It is not like this, it is like this that." way. Okay? Okay. So then we also will understand them properly. Okay. So that periodic summary is very important. Important. That is part of reflecting. And then another technique that we talk about in responding is questioning. Okay? Jesus was questioning, "What are you talking?" about? Okay, so like that, our questions should be very polite, it should be gentle, but it should also be questions which require answers in 2 or 3 sentences. Yes, yes. Not tell me what happened in the past 20 years. That nobody can share in 2 or 3 sentences. Our questions also have to be specific. Focused, yes. It has to be focused. Yes, Akka. So if we do not listen well, our questions will not be perceptive, like I told you earlier. And another important thing in responses is probing. Probing is important because most people will just give you surface details. Yes. They will not go into the depth of the matter because their responsibility is also there. Okay. True. Like for example, a child may come, a person may come and tell us, "I am not accepted in my work spot. I don't know why. All the staff in the staff room completely stop talking when I get in there." They may not understand why, so they'll come and tell us, "Nobody loves me, my school doesn't accept me, the co-workers in my team don't accept me." These are all some problems they may tell. But they will not be able to understand that they also have a role to play in that problem. Yes. But when we really probe into their issue,
without being very nosy, then we can bring out the root of the problem. Correct. Okay, so and especially in sensitive issues like rape and sexual abuse and all, we should not probe too much. Too much. We know that the child or a person has been harassed, abused, or battered, or physically abused. All these they tell us. But then we can give them the freedom to tell us whatever they want. A little bit of probing. If it is a child, then we can ask them, Ma, when this happened, where were your parents? Was there nobody in the room? Who is this person? Do you know this person? Have you known this person for a long time? So these gentle kind of questions we can probe. It will help Not us. too much details, like sometimes even in the police stations, children have come and told me, police ask some very sensitive, private questions like what happened, what did he do to you. See, those are all invading into people's privacy. So when we probe, we need to respect people's privacy, and that is very important. Yeah. And in responses, Akka, as we counsel, we also have to understand that confronting is a major part of counseling. Confronting is a major part, but we also have to understand confrontation and counseling are not synonymous. They are not the same. But many times we feel counseling is advice giving, finding out somebody's mistakes, pointing out our fingers at them, judging them, telling them that they are wrong. It is not like that. It's not like that at all. Also, it is not suggesting. Also, it's not suggesting. Okay, so when we confront people, when there is sin involved. Okay, like for example, an extramarital affair or, a premarital sex or things like that, when there is sin involved, we definitely have to confront them very gently. Say, I always keep telling, in counseling, we do not use the word confronting, but we use the word carefronting, which means we tell them the truth in love. With a lot of care and concern, we confront them. Okay? Like, for example, I'll give you the example of alcohol. If somebody is an alcoholic and they have come to us for help, instead of telling them, you are under addiction, you are an alcoholic, you will go to hell, you are living in sin. Instead of saying that, we can start talking to them that alcohol is not helping them solve their problems. Why did they resort to alcohol? Why are they looking for comfort in the wrong place? Why did they start off alcohol in the first place? What is the root problem? If we can bring confrontation in a compassionate way, then that will not make them defensive. That will help them. So we can confront their sin. Sometimes when we give them suggestions, they'll keep on giving excuses. I can't do this. My parents are like this. My father is like this. Or my child is like this. My husband is like this. So I can't do this. This is the best I can do. So they keep giving excuses. So that can be confronted. Some harmful attitudes can be gently confronted. Why don't you change your attitude a little bit? This is not a biblical attitude. So all those things, if we can teach them, that will be nice. But all this has to be in a non-judgmental tone. Okay. Now I talked to you about the alcoholic Nauka. When we talk to them about alcoholism, and when we tell them stop drinking, don't get comfort from alcohol, we also have to teach them alternate behaviors. Instead of saying don't drink, we also have to tell them what they have to do. See, as Christians, it's very easy for us to tell don't do certain things. But it is very difficult for us to tell what to do. So that person has to learn to get comfort in the right place and in the right way. So discussing alternate healthy behaviors, that is also very, very important. And then in responses, Akka, one important area is informing facts. Many of our counselees who come to us, they are in ignorance. Sometime back I was talking to an adolescent.
And that child says, Auntie, I'm not able to sleep. I think I'm pregnant. So I spoke to her. And she says, this particular uncle kissed me. That's all happened. So this child is not aware that she cannot get pregnant with something like this. Yes. Okay, so That is ignorance. our children, our teenagers are not educated enough, and they also have to be educated that they have to keep a very safe physical distance from men, yes. and from the opposite sex. Yes. It applies to both the sexes. Yes. So we need to keep adolescents informed. In the same way, I was also talking to a mother who has adolescent children, and she says, I am not able to tolerate these children. And why are they doing this? And why are they doing that? Why are they running away with their phones? Why are they locking their doors and sitting inside? Why don't they come and talk to guests? When guests come, they run off somewhere. Why do they do this? So in counseling, we have to educate parents that adolescents are going through a major transition, major change in their hormones. Correct. So the way they handle people, the way they communicate with society, the way they understand themselves, the way they, handle their hormones and emotions, everything is topsy-turvy. Yes. Okay, so that's undergoing a change. Major change. Actually, Akka, nobody likes change. Okay. Even we don't like change. We like to have the same bed, my pillow, my bed. And see, like for me, for example, if we travel in a car, I like to sit in my seat only. Nobody likes change. So but change is inevitable. Change is inevitable. Somebody said nobody likes change. Only a child who has wet the pants will like change, will like to be changed. So in a lighter side, they say that. So we need to tell people that when adolescents are going through a change, they are going through a massive behavioral chaos also. Okay, True. so we have to teach parents that. So information is very, very important, Akka. So one other very important skill I want to talk about today is when counselors approach people or when counselors come, we usually apply two kinds of approaches. Okay. One is the directive approach, Akka. One is the directive approach. In the directive approach, I hope you are able to see this. In the directive approach, this is the counselor and this is the counselee. So our problem is this little mountain that we see here. So the counselor and the counselee, they start journeying on climbing the mountain together. So in the directive approach, both of them climb the mountain together. They reach the top. But next time when they have a problem, the counselee is very dependent on the counselor. So he will say, I have a mountain again. Okay. I have a mountain-like problem again. If you don't come with me, I will not be able to climb over it. Yes. So in the directive approach, the counselee becomes very, very dependent on the counselor. Now this is very dangerous because one, the counselee becomes dependent. The other is the counselor cannot know the counselee's situation fully. The counselee will give us only limited information. Yes. And our imagination cannot stretch too much. So we will understand only very little. Yes. Now with that limited understanding, if the counselor is going to counsel the counselee, counselors can be wrong. Okay. Can be wrong. Because every situation is different. Yes. Every family is unique. Every child is unique. Every personality is different. So we do not have formula solutions for problems. Yes. So this directive approach where the counselee becomes completely dependent on the counselor is not biblical, and it is very, very dangerous. Okay. Now another thing which happens here is, in case the counsel is given to the counselee by this counselor, and the counselee applies that particular counsel and it doesn't work, the counselor will be blamed.
Do you see the seriousness, Yes, Akka? yes. So we need to be very, Very very careful careful. here. But in the directive approach, there is one or two situations where we can ask the Lord for wisdom and choose to be directed. Like, for example, somebody has died in the hospital. The wife or the husband who has lost the spouse will not be able to do anything. Yes. They'll be in a shock. Yes. At that time, we can't tell, don't depend on me. Mm. You make your decisions, you make funeral arrangements. We can't say that. We Because have they're to not give. thinking clearly at that time. Or when they are going through grief, or when they are going through a major loss, Yes. or when they are in a crisis, an accident situation. So at that time, the counselor or people who help in can come in and make some major decisions and help out. Okay. That is okay. Okay. Otherwise, we need to be very, Very very careful. careful here. Now, there is another approach. This approach is the non-directive approach. This is the non-directive approach where the counselor and the counselee actually face the problem together. But as the counselee climbs the mountain, the counselor supports, encourages, and stands alongside and helps him to climb on his own. Yes. Okay, so the counselee will not be completely dependent on the counselor, but the counselor is actually saying, not to worry, Yes. I'll pray for you. You be dependent on God. You learn to think. You bring solutions from your problems, and you learn to ask the Lord. You wait on the Lord. You pray, and I will be supportive here. And if you make major mistakes, I am here to help you think. Okay. So the counselor just comes alongside, but he will be supporting from the foot of the hill. Yeah. Okay, and this person will Move climb up. up the hill and solve the problem. Yes. And then next time he faces another problem, he will not run to the counselor alone, but he will also run to God. God. He will run to God, and for some clarity, for some focus, and for some assurances, He may come. to the counselor. Counselor, And yes. that is okay. Yes. Now, when this kind of an approach is applied, it is safer because the counselor is not giving direct counsel. Counseling. Now, when I talk about dependency of the counselee on the counselor, it is very dangerous, Akka, because when they become dependent, they stop thinking. Yes. Every time there is a problem, they come come running here. to the counselor. Now, middle of the night, at 2 o'clock in the night, if there is a problem, you can't call the counselor. Yes. The counselor will have their own families. They can't talk like that. Yes. And or the counselor may be in a meeting, or maybe she is attending to another client. So we can't expect the counselor to be always Yes, available. readily available. So that is one thing. The other thing is, when you become dependent, you become less dependent on God. Okay. And you don't learn to think. So we need to draw solutions from the counselee itself for their own problem and be with them as they decide and change, so that they will also learn to rely on God for wisdom and grace. Correct. Okay, so it is very important, Akka. But these days, sadly, not just counselors, even preachers, if you have a problem, write to us. Yes. If you have a problem, tell us, we'll pray for you. If you have a problem, we'll do this for you. If you have a problem, please send us this amount and we will pray for you. Sadly, our Christian world is making people dependent on preachers and on healing and crusade evangelists, telling them, you come to us, we will pray for you. So they are unconsciously making people dependent on them instead of making them running to God. So thank you, friends, for listening to us. And I want to encourage you to start learning to respond as you counsel people in the right way. We've talked about leading, probing, questioning, summarizing, informing, and about directive and a non-directive approach today. Now, as you listen to this, you may think of some situation. Oh, maybe I made a mistake here. Maybe next time I should correct myself. That is how we learn.
Okay, so please start practicing whatever you learn here. That will be helpful for you. And God bless you and thank you for listening to us. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் எல்லாருக்கும் எங்களுடைய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் எங்களோட இந்த டீச்சிங்கில் ட்ராவல் பண்ணுறது. நீங்கள்லாம் ஒரு 4 எபிசோட் கேட்டிருப்பீங்க. ஆலோசனைனா என்ன, ஆலோசனை ஊழியத்தினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன, ஆலோசனை ஊழியத்தில் நம்ம என்னெல்லாம் செய்யணும், என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாது, யாருக்கு ஆலோசனை, ஆலோசனை ஊழியத்தினுடைய குறிக்கோள்கள் என்ன, கோல்ஸ் என்ன, இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு எபிசோடில் படிச்சிட்ருக்குறோம். போன எபிசோடில் வந்து எப்படி மற்றவர்களே நம்ம நல்ல கிளியராக கவனிக்கணும், எப்படி நம்ம வந்து ஒரு கவனம் கொடுத்து கவனிக்கணும், எப்படி அவங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜை பார்த்து நம்ம கவனிக்கணும், எப்படி அவங்கள புரிஞ்சிக்கணும், எப்படி அவங்களுடைய உணர்வுகளை கவனிக்கணும், சில காரியங்கள் அவங்க சொல்லுவாங்க, சில காரியங்கள் சொல்ல மாட்டாங்க, அதை நம்ம எப்படி கவனிக்கணும், இதெல்லாம் குறித்து நம்ம வந்து போன எபிசோடில் நம்ம பார்த்தோம். இந்த எபிசோடில் இன்னும் கொஞ்சம் டெக்னிக்ஸை வந்து குறித்து நம்ம பேச போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி நம்ம கூட ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் ஒரு அக்கா வந்திருக்கிறாங்க. இந்த அக்கா ஃப்ரீடாக்கா ஒரு பெரிய காலேஜில் ஒரு பிரின்ஸிபலாக இருக்கிறாங்க. அக்காவை எனக்கு 35 வருஷமாக தெரியும். அக்காவுக்கு 2 வாலிப பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க. நிறைய வாலிப பிள்ளைங்க மத்தியில் அவங்க வந்து ஆலோசனை ஊழியத்தில் இருக்கிறாங்க. ஸோ இன்றைக்கி அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை நமக்கு ஒரு பிள்ளையுடைய அனுபவத்தை வச்சு நமக்கு சொல்லுவாங்க. இன்றைக்கி அவங்க நம்ம கூட இருக்கிறது நமக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம். ஃப்ரீடாக்கா, உங்கள் காலேஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸில், உங்களுடைய ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் 35 வருஷம் நீங்கள் வேலையில் இருந்திருக்கிறீங்க. நிறைய வாலிபர்களை பார்த்துருப்பீங்க, அவங்க பெற்றோரை பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய கஷ்டமான சூழ்நிலைகள்லாம் நீங்கள் சந்திச்சிருப்பீங்க. ஏதாவது ஒரு இன்சிடெண்ட் நீங்கள் எங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா? ஃபர்ஸ்டில் நான் முதலாவது உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துக்கிறேன் இவான்ஸ் ஃபார் காலிங் மீ ஃபார் திஸ் ப்ரோக்ராம். நான் உங்கள் மத்தியில் இருக்கிறதுக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது. இந்த ஊழியத்தில் வந்து நானும் பங்கு பெற கடவுள் எங்களை பயன்படுத்தி இருக்கிறார். உண்மையிலே இந்த வாலிப மத்தியில் நம்ம இருக்கும்போது பிள்ளைகளின் தேவைகள் அநேகம் உண்டு. நம்மளுடைய சேவையும் அதில் அதிகம் அடங்கி இருக்கிறது. விசேஷமாக இப்பொழுது ஒரு 2 மாதத்துக்கு முன்னால் ஒரு பெற்றோர் என்னிடம் வந்தாங்க. தன்னுடைய மகள் ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் மூலமாக ஒரு ஆண் நண்பரோடு பழகி கொண்டு இருக்கிறார் என்று. அது அவங்களுக்கே ஆச்சரியமாக இருந்தது. அதை கேட்ட எனக்கும் மிகவும் ஆச்சரியமாக இருக்குது. முன்பின் தெரியாத ஒரு நபரோடு அந்த பக்கத்தில் யார் இருக்கான்னு தெரியாமல் அவளுக்கு எப்படி அந்த தொடர்பு வந்தது. அண்ட் ஷீஸ் ஸோ அவளுக்கு அவள் மேலே ரொம்ப நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறாள். பெற்றோரை ட்ரஸ்ட்டு, ஆமாம், பெற்றோரை விட மீறி போகிற அளவுக்கு அங்கே ஒரு பாசம் அவள்கிட்ட இருக்குது. ஸோ நம்ம அந்த பெற்றோருக்கு அந்த மகளிடம் கேட்டபோது நம்ம சொன்ன ஆலோசனையை அவள் வந்து உணரத்தக்கையாக இருந்தது. அவள் வந்து அதை ஏற்றுக்கொண்டாள். அது ரொம்ப அதிசயமாக இருந்துச்சு எனக்கு. ஏன்னா she realized that she made a mistake. தேங்க்யூ ஃப்ரீடாக்கா, நீங்கள் அதை ஷேர் பண்ணது சந்தோஷம். ஆனால் இது வந்து ரொம்ப நமக்கு வந்து ஒரு நம்ம சமுதாயம் எங்கே தான் போகுதுன்னு தெரியல. சோஷியல் நெட்வொர்க் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு பாதையாக இருக்குது. நம்ம பெரிய பிள்ளைங்க தான் இப்படி தப்பு பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா சின்ன பிள்ளைங்கக்கிட்டலாம் இப்போ ஃபோன்ஸ் இருக்குது. ஸோ பிள்ளைங்க வந்து இந்த பாப்அப் மெசேஜஸ்க்கெல்லாம் ரிப்ளை பண்ணுறது, ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் திடீர்னு வாழ்க்கைக்குள்ள விடுறது, அவங்களுக்கு வந்து எங்கே அந்த கோடை போடணும் என்று தெரியல, எங்கே வரையணும்னு அவங்களுக்கு தெரியல. இது வந்து ஒரு முக்கியமான காரணம். ஒரு காலத்தில் நம்ம கையில் வந்து இந்த மொபைல்ஸ், இந்த சோஷியல் மீடியான்றது கிடையாது, இன்டர்நெட்டு கிடையாது. ஸோ எல்லாரும் மரம் ஏறுறது, விளையாடுறது, கொய்யாப்பழம் பறித்து சாப்பிட்றது, தண்ணியில் விளையாடுறது, மலையில் விளையாடுறது, பம்பரம் ஓடுறது, இதுதான் நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம் இல்லையா? நாங்கள் எல்லாமே இந்த சொப்பு வச்சு வீடு கட்டுறது, அப்புறம் இந்த களிமண்ணை வச்சு வீடு கட்டுறது, சொப்பு செய்கிறது, அப்புறம் இந்த கில்லி விளையாடுறது, இப்படி தான் விளையாட்டு வளர்ந்தோம்.
ஸோ நான் வந்து நிறைய சமயத்தில் வந்து ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்வேன். ஆண்டவரே நல்ல வேளை நான் வந்து மொபைல் இல்லாத ஒரு காலத்தில் வளர்ந்து முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைப்பேன். அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்து சயின்ஸுடைய டெவலப்மெண்ட்னால சயின்ஸ் எங்கேயோ போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறோம். பட் ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு வந்து இது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ். இன்னும் ஒரு பெரிய ஈவல் வந்து நம்ம சொசைட்டிக்குள்ளே வந்திருக்கிறது ஒரு பயங்கரமான காரியம். உலகம் எங்கே போகுதுன்னு சொல்லி நமக்கு தெரியல. இப்படி நம்ம பிள்ளைங்க பண்ணுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம், பிள்ளைங்க மட்டும் இல்லை, பல குடும்பங்கள் உடையிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் வந்து நம்ம ஒருத்தரோட ஒருத்தர் வந்து பேசுறது கிடையாது. ரெண்டு பேரும் பேரண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போகிறாங்க, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்ஸ் ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போகிறாங்க. வீட்டுக்கு வந்தால் மெக்கானிக்கலாக கிச்சனு, சமையல், ஃபோனு, இல்லைன்னா மொபைலு, இல்லைன்னா இன்டர்நெட்டில் உட்காரணும். ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்குலாம் இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். ஏன்னா 14 hours 16 ஹவர்ஸ்லாம் அவங்க வந்து இன்டர்நெட் முன்னாடி, அவங்க வந்து கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்கார வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை, டிமாண்ட் வந்து அவங்களுக்கு அப்படி இருக்குது. ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் அவங்களுக்கு ஜாஸ்தி ஆகுது, ஃபேமிலி ப்ராப்ளம்ஸ் வருது, பிள்ளைகளுக்கும் பெற்றோருக்கும் நடுவில் ப்ராப்ளம் வருது. ஸோ எங்கே போய் அவங்கவுங்க பிரச்சனைகளை அவங்க ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஷேர் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ஒரு பாதுகாவலான இடம் இல்லை. அதனால அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால், தவறான இடங்களில் ஒரு ஆறுதலை தேடுறாங்க. தவறான நண்பர்களை இதுதான் அன்புன்னு நினச்சி விழுந்துடுறாங்க. ஸோ அவங்க வந்து இந்த ஆறுதலை தேடுகிற இடம், எப்படி நண்பர்களை அவங்க கண்டுபிடிக்கணும், இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்க அவங்களுக்கு யாரும் இல்லை. சரியா? இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டமான ஒரு சமுதாயத்தில் நம்ம இருக்கிறோம், தேவை நிறைந்த உடைந்து போன சமுதாயத்தில் இருக்கிறோம். அதனால தான் இந்த ஆலோசனை ஊழியத்துக்கு நம்ம இவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்து எல்லாருமே இந்த கவுன்சிலிங் ஸ்கில்ஸை நம்ம கொஞ்சம் படிச்சுக்கிட்டோன்னா, உடைந்து போய் இருக்கிற மக்களுக்கு நம்ம கொஞ்சம் நல்ல ஒரு ஆறுதலின் வார்த்தைகளை கொடுத்து உடைஞ்சி போன வாழ்க்கையை கட்டி எழுப்புறதுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும். இன்றைக்கி இருக்கிற ஆலோசகர்கள் சரியாக அவங்களுக்கு தெரியாததுனால சீக்கிரமாக நியாயம் தீர்த்துறாங்க, இல்லைன்னா விரல் காட்டிடுறாங்க, நீ பண்ணுறது தப்பு, இது பாவம், இது சரியில்லை, அது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி அவசரப்பட்ட அட்வைஸ் கொடுக்கறதுனால பிள்ளைங்களோ யாருமே வந்து கவுன்சிலர்ஸ்னாலே ஒரு நெகட்டிவ் கானடேஷன் அவங்களுக்கு வந்துருச்சு. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து போன எபிசோடில் கவனிக்கிறத குறித்து நம்ம நிறைய படித்தோம். எப்படி நம்ம கவனம் கொடுத்து லிசன் பண்ணணும், கவனிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். நம்ம நல்லா கவனித்தாதான் நம்ம சரியாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியும், சரியான பதில்களை நம்ம கொடுக்க முடியும். பதிலுன்னு நான் சொல்லும்போது அது ஆலோசனை கிடையாது, கரெக்ட், முடிவோ சொல்யூஷனோ ஆலோசனையோ கிடையாது. பட் நம்ம கவனிச்சிருக்கோம், உங்கள் பிரச்சனை எங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு, இது கரெக்டாக புரிஞ்சிருக்கிறோமான்னு நம்ம தெளிவுபடுத்துகிற ஒரு ரெஸ்பான்ஸ், ஒரு பதில் இது. சரியா? இதுக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு வேதத்திலேருந்து ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்கிறேன். இந்த ஒரு இன்சிடெண்ட்டை நம்ம எங்கே பார்க்குறோன்னா, லூக்கா 24 அதிகாரம் 13 வசனத்துலேருந்து 35 வரைக்கும். லூக்கா 24 13 35. நீங்கள் பிறகு நேரம் இருக்கும்போது வாசித்துக்கோங்க. இதை நல்லா டீட்டெயில்டாக படிக்க நிறையா உண்மைகளை நம்ம வந்து படிச்சுக்கலாம். ஒரு காரியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், இந்த இன்சிடெண்ட்டை நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால், 2 சீஷர்கள் அப்படியே எம்மாவுக்கு போகிற ரோட்டில் நடந்து போயிட்டே இருக்கிறாங்க. இயேசு கிறிஸ்து அப்படியே அவங்க கூட வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறார். ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நடந்து போயிட்டே இருக்கிறாங்க. அப்போது இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்ணுறாருன்னா, நீங்கள் என்ன பேசுகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. ஆக்சுவலாக இந்த டிசைபிள்ஸ் வந்து என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால், இப்படி இயேசு கிறிஸ்துன்னு ஒருத்தர் வந்தார், அவர் மரிச்சார், அவரை சிலுவையில் அரைஞ்சாங்க, 2 திருடர்களுக்கு நடுவில் அவர்களை கொன்னாங்க, அவர் பாவம் இல்லாதவர் ஏன் கொன்னாங்கன்னு தெரியல, ஆனாலும் கொன்னாங்க, அவர் உயிர் தெழுந்தார், நம்ம ஊர் பெண்களெல்லாம் ஓடி போய் அந்த கல்லறையில் பார்க்கும்போது கல்லறையில் துணி தான் இருந்துச்சு, அவர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அப்போ ஜீசஸ் வந்து நான் தான் அந்த மெசாயா தெரியுமா, நான் தான் அந்த இயேசு கிறிஸ்து தெரியுமா அப்படின்னு அவசரப்பட்டு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலை. அவர் என்ன பண்ணார், நீங்கள் என்ன பேசுகிறீங்க அப்படின்னு இன்னும் கொஞ்சம் பேச விடுறாரு.
அப்போது ஆலோசனைக்கு நம்மகிட்ட வருகிறவர்கள் ஒரு பிரச்சனையை சொல்லும்போது இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க நம்மக்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி தான் நம்ம ரெஸ்பான்சஸ் கொடுக்கணுமே ஒழிய, இந்த பிரச்சனையா, இந்த மாதிரி நான் எத்தனை பேரை பார்த்துருப்பேன், இது எனக்கு தெரியும், வா எனக்கு இருக்க சொல்யூஷன் என் கையில் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அவசரப்பட்டு சொல்லிடாமல் அவங்கள இன்னும் கொஞ்சம் பேச வைக்கிற மாதிரி சில ரெஸ்பான்சஸ் நம்ம கொடுக்கணும். ஏசு கிறிஸ்து பாருங்களேன், அந்த மாதிரி கேட்டு இதெல்லாம் கேட்ட பிறகு கூட அவங்க அந்த டிசைபிள்ஸோடைய வீடு வந்துருச்சு. வீடு வந்த பிறகு அவங்க அதுக்குள்ளே அப்படி இருட்டிருச்சு. ஒரு 6:30 மணி 7 மணி ஆயிருக்கும் போல். அப்போ அந்த காலத்தில் எலக்ட்ரிசிட்டிலாம் கிடையாது, ஸ்ட்ரீட் லைட் கிடையாது. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க வீட்டுக்கு போகிற மாதிரி திரும்புகிறாங்க. அப்போ ஜீசஸ் வந்து அவர் நேராக போகிற மாதிரி பண்ணுறாரு. அப்போ இந்த 2 பேர் வந்து என்ன செய்கிறாங்க, நல்ல டிசைபிள்ஸ் போல். ஸோ ரொம்ப ஹாஸ்பிட்டபிளாக அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சார் ஏன் சார் இருட்டி போயிடுச்சு, ஏன் போகிறீங்க, நீங்கள் அந்த நைட்டு எங்கள் கூட வந்து சாப்பிட்டுட்டு நல்ல ஒய்ஃபை டின்னர் செஞ்சு வச்சுருப்பாங்க, நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு போங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறாங்க. நைட்டு தங்கிட்டு போங்கன்னு சொல்லி ஜீசஸும் ஓகேன்னு சொல்லிவிட்டு இவங்க கூட வராரு. கை காலெல்லாம் கழுவிட்டு அவங்க சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் போது அப்பத்தை எடுத்து அவர் ஜெபம் பண்ணி பிட்டு அப்படின்னு இருக்கும்போது தான் இந்த டிசைபிள்ஸ்க்கு கண்ணு திறக்குது. ஆஹா, இவர் தான் ஜீசஸ்ன்னு சொல்லி அப்போ தான் அவங்க அறிஞ்சிக்கிறாங்க. அப்போ பாருங்கள், ஜீசஸ் வந்து அவசரப்பட்டு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல. எதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலன்னா, இந்த டிசைபிள்ஸ்க்கு இவர் தான் ஜீசஸ்ன்னு சொல்லி புரிந்து கொள்ளுகிற ஒரு அறிவு இல்லை, ஒரு சென்சிட்டிவிட்டி இல்லை, அவங்க உணர்ச்சியில் ஒரு கூர்மை இல்லை. அது ஆனாலும் என்ன நீங்கள் இப்படி இருக்கிறீங்களே, நான் தான் அந்த மேசியான்னு அவசரப்பட்டு சொல்லலை. ரொம்ப பின்னாடி எமோஷ்னலாக அவங்க எப்போ ரெடியாக இருக்கிறாங்களோ அப்போ தான் சொல்கிறார். ஒரு சாப்பாடெல்லாம் வச்சு ரிலாக்ஸ் பண்ணுவோம் பாருங்களேன், அந்த டைமில் தான் சொல்கிறார். ஸோ நம்ம வந்து கவுன்சிலர்ஸ் நம்மக்கிட்ட வந்து பேசும்போது அவங்க எமோஷ்னலாக எப்போ ரெடியாக இருக்கிறாங்க அப்படின்றத அறிந்து கொள்கிறது ஒரு கவுன்சிலருடைய ஸ்கில். இதனால தான் நம்ம டெய்லி ஆண்டவர்கிட்ட ஜோம் பண்ணி, ஆண்டவரே ஞானம் கொடுங்க, ஆண்டவரே புத்தி கூர்மை கொடுங்க, சென்சிட்டிவிட்டி கொடுங்க, மற்றவங்களுக்கு நான் ஆலோசனை கொடுக்கும்போது அவசரப்பட்டு நான் பேசிடக்கூடாதுன்னு நம்ம ஜெபிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சரி, இன்சென்சிட்டிவிட்டிக்கு மட்டும் அவர் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலை, அவங்களுடைய அறியாமைக்கும் அவங்களுடைய இக்னரன்ஸ்க்கும் அவர் வந்து அவசரப்பட்டு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலைன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம். அவங்க முகம்லாம் டல்லாக இருந்துச்சா, அவர் உயிர் தெழுந்துட்டாருன்னு சொல்லி அவங்க ஜாலியாலாம் இல்லை. அந்த பாடி என்னாச்சோ, அது எப்படி ரெசரெக்ட் ஆனாரோ, அது என்னமோன்னு இன்னும் அவங்க வந்து ஒரு சந்தேகத்தில் ஒரு டவுட்லேயே இருக்கிறாங்க. அதனால தான் அவங்க முகத்தில் ஒரு தெளிவு இல்லை, ஒரு வெளிச்சம் இல்லை, யார் எடுத்துகிட்டு போனாங்களோ. ஸோ அவங்க ஃபேஸில் வந்து ஒரு டல்னஸ் இருந்துச்சு. அதை கூட இயேசு கிறிஸ்து வந்து அவசரப்பட்டு எதுவுமே கமெண்ட்டே பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ ஜீசஸ் வந்து அவங்க பேசுகிறத நல்லா கவனித்ததுனால தான், அவங்க பாடி லாங்குவேஜை புரிஞ்சிக்கிட்டதுனால தான், அவங்க ஃபீலிங்ஸை புரிஞ்சிக்கிட்டதுனால தான் அவசரப்பட்டு அவர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலை. எவ்வளோ தூரம் தெரியுமா நடந்தாங்க, ஒரு 7-8 கிலோமீட்டர் நடந்தாங்களாம். அப்போ எவ்வளோ பொறுமையாக இருந்திருக்கிறாரு பாருங்களேன். சில சமயம் நம்ம நினைக்கிறோம், ஐயோ 3/4 மணி நேரம் இவங்க பேசுகிறாங்க, எவ்வளோ நேரம் நம்ம கவனிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம அவசரப்பட்டு பேசிடுறோம். ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து 7-8 கிலோமீட்டர்னா 1.5 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் ஆகுமா ஃப்ரீடாக்கா, ஒரு 2.5 hours 3 hours ஆயிருக்கும் 8 கிலோமீட்டர்ஸ் நடக்கிறதுக்கு. அவ்வளோ நேரம் நடக்கிற வரைக்கும் அவர் பொறுமையாக இருந்தார். ஆலோசனை ஊழியத்தில் பொறுமை வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது மட்டும் இல்லை, இந்த ரெஸ்பான்சஸில் நம்ம ஒரு சில காரியங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒன்று என்னென்னா லீடிங், அதாவது நம்ம தலைமைத்துவம் எடுத்து நடத்துகிறது. கவுன்சிலிங் சுச்சுவேஷனில் லீடிங். இந்த லீடிங் எப்படின்னு சொன்னால், சிலர் வந்து நம்மக்கிட்ட கவுன்சிலிங்க்கு வரும்போது ஏதாவது ஒரு காரியத்தை குறித்து பேசுவாங்க, திடீர்னு வேறு ஒரு காரியத்தை குறித்து பேசுவாங்க, திடீர்னு அவங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட் ஞாபகம் வந்திருக்கும், அதை குறித்து பேச ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ அப்படியே ஒரு ஃப்ளைட் ஆஃப் ஐடியாஸ் மாதிரி அவங்களுக்கு ஏதாவது பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஏன்னா ஏற்கனவே மைண்டில் நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்குது. ஸோ அந்த கன்ஃபியூஷன் வந்து இங்கே வெளியே கொட்டுது. ஸோ ஆஸ் அ கவுன்சிலர் நம்ம வந்து அவங்கள வழி நடத்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக.
நீ வந்து ஃபேமிலி பற்றி ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருந்த, ஃபேமிலி பற்றி நீ இன்னும் கொஞ்சம் எங்களுக்கு சொல்லிடு, நான் இன்னொரு நேரம் கட்டாயம் மற்ற காரியங்களை குறித்து பேசுகிறதுக்கு நான் உனக்கு நேரம் ஒதுக்குறேன், நீ கவலைப்படாத, கட்டாயம் நமக்கு நிறைய செஷன்ஸ் இருக்குமா, பொறுமையாக நான் உனக்கு டைம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி திருப்பி அவங்கள ஒரு ஃபோக்கஸ்க்கு கொண்டு வர்றது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து டைக்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ யூ ஹாவ் டு ரீடைரக்ட் தெம் ஃப்ரம் டைக்ரெஷன். சரியா? அது ஒரு காரியம். இன்னொரு காரியம் என்னென்னா ரிஃப்ளெக்டிங்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால், நீங்கள் சொல்கிறது எங்களுக்கு புரியுது, ஆமாம் எப்படி இப்படி ஸ்ட்ரெஸ்ஸு சமாளிக்கிறீங்க, எப்படி இவ்வளோ உங்களுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்திருக்குமே, அந்த கோவத்தில் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும், அந்த கோவத்தை நீங்கள் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க, இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் எப்படி சமாளிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம கொடுக்கறது ரொம்ப முக்கியம். எனக்கு புரியுது ஃப்ரீடாக்கா உங்கள் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறது மட்டும் பத்தாது. அவங்களோட சொல்கிற காரியத்தை வைத்து நம்ம சில காரியங்களை சொல்லி அவங்களுக்கு we have to express understanding. எஸ், ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் ஃபீலிங்ஸ், உன்னுடைய உணர்ச்சிகள் எனக்கு புரியுது, உன் சூழ்நிலை எவ்வளோ டென்ஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு புரியுது அப்படின்னு அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை நம்ம வந்து அவங்களுக்கு சொல்லணும். அதோட அடிக்கடி ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்கு ஒருக்கா அவங்களுக்கு ஒரு சம்மரி கொடுக்கணும். சம்மரினா அவங்க பேசின காரியங்களை நம்ம கரெக்டாக புரிஞ்சிருக்கிறோமா அப்படின்னு நம்ம அப்பப்போ கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்திக்கணும். ஏம்மா நான் கரெக்டாக உன்னை கவனிச்சிருக்கிறேன்னா அப்படின்னு சொல்லி நான் கொஞ்சம் கேட்டுக்கிட்டுமா, நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன், ஒரு 1 மினிட் எனக்கு கூட அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை சொல்லும்போது அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, இல்லை ஆண்டி, அப்படி இல்லை ஆண்டி, அது இப்படி ஆண்டி, அது அவங்க இந்த ஆண்ட்கள் அப்படி சொல்லலை, அவங்க அப்படி சொல்லலை, நான் இப்படி சொன்னேன் அப்படின்னு அவங்க கொஞ்சம் கிளாரிஃபிகேஷன்லாம் நமக்கு கொடுப்பாங்க. இல்லைன்னா நம்ம கடைசி வரைக்கும் தப்பாகவே புரிஞ்சுக்குவோம். எஸ், தப்பாக புரிஞ்சு தப்பாக நம்ம வந்து ஒரு ஆலோசனையை அவசரப்பட்டு நம்ம கொடுத்துடக்கூடாது. ஸோ அதனால் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஒரு பீரியாடிக் சம்மரி நம்ம கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இன்னொரு காரியம் என்னன்னு சொன்னால், ரெஸ்பான்சஸில் அப்போ ஞானமான கேள்விகளை நம்ம கேட்கணும். கேள்வி கேட்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து இவங்க கவனிக்கிறாங்க, என் பிரச்சனை மேலே அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறாங்க, கவனம் காட்டுறாங்க, அதனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வியை கேட்குறாங்க. சில சமயம் அந்த கேள்வியே அவங்களுக்கு ஒரு புரிந்து கொள்ளுதலை கொண்டு வரும். அவங்களால ஒரு ஆன்சரும் கிடைக்கும். அதில் அவங்களுக்கு அவங்கள வந்து யோசிக்க வை. ஐயோ ஆமால, இதை நான் யோசிக்கவே இல்லை ஆண்டி, இதை நான் கேட்கவே இல்லை ஆண்டி, இந்த லைனில் நான் யோசிக்கல ஆண்டி, பயங்கரமான கேள்வி நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க, நான் யோசிக்கிறேன் ஆண்டி. அதை இல்லை, ரிசெப்டிவாக இருக்கிற கவுன்சிலர்ஸ் வந்து நம்மளுடைய கொஸ்டினிங்கை நல்ல பாசிட்டிவாக எடுத்துக்குவாங்க. ஸோ அதனால நம்ம வந்து ஒரு பெரிய பெரிய கேள்விகள், வேக் கொஸ்டின்ஸ் கேட்காம ஒரு 2-3 சென்டென்ஸில் சொல்கிற மாதிரி ஃபோக்கஸ்டாக க்ளோஸ்ட் எண்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம கேட்குறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சரியா? இன்னொரு முக்கியமான காரியம் என்னென்னா, சிலர் ரொம்ப சென்சிட்டிவ் இஷ்யூஸோட நம்மள்கிட்ட வருவாங்க. என்ன மாதிரி இஷ்யூஸ்னால், செக்ஸ் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ், இல்லைன்னா ஒரு ரேப் இஷ்யூ, ஒரு அப்யூஸ் இஷ்யூ, இல்லை ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுக்குள்ளே இருக்கிற இஷ்யூ, அந்த மாதிரிலாம் வரும்போது அவங்களே வந்து ஹெசிடேட் பண்ணி தான் பேசுகிறாங்க நம்மகிட்ட. ஐயோ நம்மளை பற்றி என்ன நினச்சிருவாங்களோ, அசிங்கமாக நினச்சிருவாங்களோ, நம்ம போன பிறகு நம்மளை வந்து ஒரு மாதிரி அருவருப்பாக நினச்சிருவாங்களோ, அந்த பயம் அவங்களுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ ஒரு கவுன்சிலர் வந்து அந்த கவுன்சிலையே கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த டைமில் நம்ம வந்து எப்படி அவங்களுடைய இஷ்யூவை புரிஞ்சுக்கணுன்னா, குவெஸ்டினிங்க்கு போக சில காரியங்கள் நம்ம ப்ரோப் பண்ணணும். ப்ரோப்னா அந்த காரியத்தில் நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சில காரியங்களை எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் கேள்விகள் கேட்கணும். இப்போ ஒரு சின்ன பிள்ளை வந்து ஒரு செக்ஷுவல் அப்யூஸ் இன்சிடென்ட்ஸ் நம்மக்கிட்ட சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால், அந்த பிள்ளை வந்து தவறாக கூட அதை புரிஞ்சிருக்கலாம், அது இல்லாமலே கூட இருந்திருக்கலாம். ஸோ நம்ம வந்து ஏம்மா அது நடக்கும்போது அப்பா அம்மா எங்கே இருந்தாங்க, வேறு யாரெல்லாம் இருந்தா ரூமில், ஜன்னல் திறந்துருந்துச்சா, இந்த அங்கிள் உனக்கு எவ்வளோ நாளாக தெரியும், அந்த மாதிரி சில ப்ரோபிங் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம கேட்கலாம். அதே சமயத்தில் ஒரு அடல்ட்டுக்கிட்ட நம்ம பேசும்போது, ஒரு ரேப் விக்டிம் அவங்கக்கிட்ட நம்ம பேசும்போது
என்ன ஆச்சு, ஏதாச்சு, எத்தனை மணிக்கு ஆச்சு, எப்படி ஆச்சு, ரொம்ப டீட்டெயில்ஸ் நம்ம கேட்டோன்னா அவங்க ப்ரைவசி, அவங்களுடைய இன்செக்யூரிட்டியை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கிளப்பி விடுற மாதிரி இருக்கும். அவங்க ப்ரைவசிக்குள்ளே நம்ம ஒரு அளவுக்கு மேலே நம்ம போகாமல் இருக்கிறது நல்லது. ஸோ அதனால் அவங்களுடைய ப்ரைவசியை நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும், அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதனால் ஒரு அளவுக்கு மேலே நம்ம ப்ரோப் பண்ணக்கூடாது. ப்ரோப் பண்ணால் கூட இட் ஷுட் பி ஜென்டில், இட் ஷுட் பி பொலைட், ஒரு மரியாதையோட, அவங்களுடைய டிக்னிட்டியை குறைக்காமல், ஒரு அன்பாக, ஒரு கரிசனையோட, இவங்க கரிசனையோடு தான் நம்மளை கேட்குறாங்க. அதாவது நம்ம கொச்சை தமிழில் சொன்னால் என்ன இந்த ஆண்டி நோண்டி நோண்டி கேட்குறாங்க, அந்த மாதிரி பிள்ளைங்க வந்து நினச்சிடக்கூடாது. நம்ம இவங்க கரிசனையோடு தான் என்கிட்ட கேட்குறாங்க அப்படின்ற ஒரு மெசேஜ் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கணும். இன்னொரு முக்கியமான காரியம் வந்து கன்ஃப்ரண்டேஷன். கன்ஃப்ரண்டேஷன்னா என்னென்னா, ஒருத்தர் வந்து நம்மக்கிட்ட ஆலோசனைக்கு வராங்க, அவங்க சொல்கிற பிரச்சனையில் ஒரு பாவம் இருக்குது, இல்லை சாக்கு போக்குகள் இருக்குது, தவறான மனப்பான்மை இருக்குது. இதெல்லாம் இருக்குதுன்னா நம்ம எடுத்த உடனே நீ பாவத்தில் இருக்கிற, நீ பண்ணுற தப்பு, நீ நரகத்துக்கு தான் போவ, இப்படி இருந்தால் நீ உருப்பிட மாட்ட, அப்படிலாம் நம்ம சொல்லாமல் கேர்ஃப்ரண்டேஷனுன்ற வேர்டை நம்ம ஆலோசனை ஊழியத்தில் யூஸ் பண்ணுறோம். கேர்ஃப்ரண்டேஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு அக்கறையோட, அன்போட, ஒரு கம்பேஷனோட, ஒரு கரிசனையோட அவங்களுடைய தவறுகளை நம்ம ஜென்டிலாக குற்றஞ்சாட்டாமல் சுட்டி காட்டணும். சரியா? ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம். நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்கிறேன். அந்த எக்ஸாம்பிள் இல்லைன்னா, ஒருத்தர் வந்து குடிக்கிறார் ரொம்ப, அவர் என்கிட்ட நான் குடி பழக்கத்தை எப்படியாவது விட்டுறணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மக்கிட்ட ஆலோசனைக்கு வராரு. அப்போ அவர்கிட்ட வந்து நீங்கள் எப்படி இத்தனை வருஷமாக குடிக்கலாம், இது வந்து பாவம், நீங்கள் பாவத்தில் வாழ்கிறீங்க, இது தப்பு அப்படின்னு மட்டும் நம்ம சொல்லி விட்டுறாமல் நம்ம என்ன செய்யணும்னா, இந்த குடிப்பழத்துக்குள்ளே நீங்கள் எப்படி வந்தீங்க, எந்த மாதிரி ஆறுதலை தேடினீங்க, குடிப்பழக்கம் வந்து தவறான ஆறுதல்னு உங்களுக்கு புரியுதா, இது நிலையற்ற ஆறுதலை கொடுக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு புரியுதா, உங்கள் வீட்டு சூழ்நிலையை நம்ம வேறு மாதிரி கூட சமாளிக்கலாமே. ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொன்னால் அதை சமாளிக்கிறதுக்கு நிறைய விதங்கள் இருக்குது. இப்போ ஆல்கஹால் குடிப்பழக்கம் வந்து அந்த பிரச்சனையை சமாளிக்காமல் அந்த பிரச்சனையிலேருந்து தப்பிச்சு போடுற ஒரு சொல்யூஷன், அது ஒரு எஸ்கேப் பண்ணுற சொல்யூஷன். ஃபேஸ் பண்ணாமல் எஸ்கேப் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால நம்ம அதை பேசுவோம், ஃபேமிலியோடு பேசுவோம். உங்களுக்கு என்ன கஷ்டமோ நீங்கள் கவுன்சிலிங்க்கு வாங்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் எமோஷ்னல் இஷ்யூஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம். அந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை கொடுக்கறது தான் அவங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும். இன்னொரு காரியம், குடிக்காதீங்க குடிக்காதீங்க குடிக்காதீங்கன்னு சொல்கிறத விட குடிக்காமல் இருக்கிற டைமில் அவங்க வேறு என்ன செய்யணும், எந்த இடத்துல அவங்க ஆறுதலை கண்டடையணும், அதையும் நம்ம சொல்லி கொடுக்கறது ரொம்ப முக்கியம். அப்படி சொல்லும்பொழுது அவங்க அதை ஏற்றுக்கொள்வார்களா? அவங்க உடனே ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க. அதனால தான் நம்ம ஆலோசனை ஊழியத்தில் பொறுமையை பற்றி பேசுகிறோம். சில சமயம் வந்து நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரம் ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை எதிர்பார்க்குறோமோ அந்த அளவுக்கு அவங்க அந்த ஸ்பீடில் வரமாட்டாங்க. ஏன்னா ஒரு குடிப்பழக்கத்துக்கு அடிமையாக இருக்கிறவர் வந்து ஒரு 10 நாள் குடிச்சிட்டு நம்மக்கிட்ட வரமாட்டார். அவர் மினிமம் ஒரு 5 வருஷம் குடிச்சிட்டு தான் நம்மக்கிட்ட வந்திருக்கார். ஸோ 5 வருஷமாக அவருடைய சரீரத்தில், அவருடைய பிரெயினில் வந்து அந்த ஆல்கஹால் பண்ண வேலையை அவர் 1 hour கவுன்சிலிங்கில் தூக்கி போட்டுற முடியாது. அது வந்து ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் ஆயிடுச்சு அவருக்கு. ஸோ அதனால் எப்படி சரியான இடத்துல ஆறுதலை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம், எப்படி ஆண்டவர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை கொடுப்பாரு, எப்படி உங்கள் பிரச்சனையிலேருந்து ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது, நம்ம வேறு வேறு ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணலாம், இதெல்லாம் உட்காந்து நம்ம பேச 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 தான் அவங்க வந்து ஒரு எஃபர்ட்டே எடுக்கவே ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ கவுன்சிலிங் வந்து இட்ஸ் அ வெரி ஸ்லோ ப்ராசஸ், ஆனால் இட் இஸ் அ பர்மனன்ட் ப்ராசஸ். அவங்க நல்ல ஆண்டவரோட கோஆப்ரேட் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக இதிலேருந்து ஒரு விடுதலை அவங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகே, இப்போ ஆலோசனை ஊழியத்தில் இன்னொரு இந்த ரெஸ்பான்சஸில் இன்னொரு முக்கியமான காரியம் என்னென்னா, நம்மக்கிட்ட ஆலோசனைக்கு வர்றவங்களுக்கு நம்ம சில கிளியர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்கணும். என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணுன்னா, உண்மைகளை நம்ம சொல்லணும். இப்போது ஒருவேளை ஒரு அடாலசன்ட், ஒரு விடலை பருவத்தில் இருக்கிற பிள்ளை வந்து நம்மக்கிட்ட ஆலோசனைக்கு வரா அப்படின்னு சொன்னால், அவள் சொல்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நம்ம சொல்லும் பொழுது, நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளும் பொழுது அவளுடைய பாடியில் என்னெல்லாம் ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் இருக்குது,
ஆண்டி இவ்வளோ நாள் நான் வந்து ஃபோன் இவ்வளோ பார்க்கல ஆண்டி, இவ்வளோ நாள் நான் பாய்ஸ்கிட்ட தப்பாக பழகல ஆண்டி, இப்போ தான் ஆண்டி நான் இப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்னு அவளுக்குள்ளேயே ஒரு குற்ற உணர்வு இருக்கலாம். அப்போ நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லணும், ஏம்மா உன் பாடியில் இந்த மாதிரி மாற்றங்கள்லாம் ஏற்படுது, ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் இருக்குது, இந்த ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் வந்து உனக்கு ஆப்போசிட் செக்ஸ் மேலே ஒரு ஈர்ப்பை உண்டு பண்ணலைன்னா தான் ப்ராப்ளம். ஸோ அது வந்து நார்மல். ஆனால் அதை நீ வந்து ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வைக்கணும், ஒரு பவுண்ட்ரிக்குள்ளே வைக்கணும் அப்படின்னு நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லலாம். அதே மாதிரி அதே அடாலசன்ட்டுடைய பெற்றோர் நம்மக்கிட்ட வந்து எங்கள் மகா வந்து இப்படி தப்பாக பிஹேவ் பண்ணுறா, எங்கள் மகா கீழ்ப்படிய மாட்டேங்கிறா, என் மகா கத்துறா, எங்கள் மகா வீட்டில் பொருளை போட்டு உடைக்கிறா அப்படின்னு நம்மக்கிட்ட சொன்னாங்கன்னா நம்ம அவங்கக்கிட்ட வந்து என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த பிள்ளையுடைய பிஹேவியரை மாற்றுங்கன்னு சொல்கிறத விட நீங்கள் அந்த பிள்ளை கூட கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள், நீங்கள் அந்த பிள்ளையுடைய ஹார்மோனல் சேஞ்சஸை புரிஞ்சுக்கோங்க, இதெல்லாம் நம்ம சொல்லி கொடுக்குறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மறந்துடக்கூடாது. ஓகே, இப்போ இன்னொரு முக்கியமான ஒரு டெக்னிக்கை குறித்து நம்ம பார்க்கலாம் ஃப்ரீடாக்கா. அது என்ன அப்படின்னு சொன்னால், ஆலோசனை ஊழியத்தில் ஒரு அப்ரோச், 2 அப்ரோச் இருக்குது. ஒரு அப்ரோச் வந்து இந்த டைரக்டிவ் அப்ரோச், இங்கே ஆலோசகர் இருக்காங்க, இங்கே ஆலோசனை பெற வந்தவங்க இருக்கிறாங்க. அப்போ இந்த ஆலோசகர் ஆலோசனை பெற வந்தவர்களோட அவங்க பிரச்சனையில் கூடயே பிரயாணம் பண்ணுறாங்க. இந்த மலை தான் அந்த பிரச்சனை, 2 பேரும் சேர்ந்து பிரயாணம் பண்ணி மேலே வந்துடுறாங்க, பிரச்சனையை தாண்டிடுறாங்க. இப்போது ஒரு தடவை ஆலோசகர் அந்த மாதிரி உதவி செஞ்சால் பரவாயில்ல. ஆனால் ஒவ்வொரு தடவையும் 2 பேரும் சேர்ந்து அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணாங்கன்னா, ஒவ்வொரு தடவையும் பிரச்சனைக்காக வருகிறவர்கள், அதாவது கவுன்சிலி, அவங்களுக்கு ஆலோசகர்கள் மேலே ஒரு தவறான டிபெண்டன்சி, ஆலோசகர் மேலே அளவுக்கு மீறி ஒரு சார்ந்திருக்கிற ஒரு தன்மை வந்துடுதுன்னு சொல்லி அர்த்தம் ஏற்படுது. அது ஒரு தவறான ஒரு காரியம், அது நல்ல ஒரு காரியம் அல்ல. ஏன்னா வசனத்தில் நம்ம என்ன யோசிக்கிறோன்னா, உன்னுடைய ஞானத்தின் மேலேயும் நீ சார்ந்திருக்காத, மற்றவங்க மேலேயும் நீ ரொம்ப சாயாத, அதே சமயத்தில் ஆண்டோர் மேலே நீ வந்து உன்னுடைய பாரத்தை போடு, அப்பொழுது புத்தி கெட்டாத சமாதானத்தை தேவன் உனக்கு தருவார். அதுதான் வசனத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம். ஸோ அந்த ஓவர் டிபெண்டன்சி ஆன் த கவுன்சிலர், அளவுக்கு மீறி மற்றவர்கள் மேலேயோ சார்ந்து இருக்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி ஹேபிட் கிடையாது, அது நல்ல ஒரு காரியம் கிடையாது. அது மட்டும் இல்லை, இதில் சில டேஞ்சர்ஸ்லாம் இருக்குது. அளவுக்கு மீறி சார்ந்திருக்கிறது ஒரு பக்கம், இன்னொரு காரியம் என்னன்னு சொன்னால், ஒருவேளை இந்த ஆலோசகர் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆலோசனையை கொடுக்குறாங்க, அந்த ஆலோசனையை வந்து அவங்க போய் அவங்க சிச்சுவேஷனில் அப்ளை பண்ணுறாங்க, அது வேலை செய்யலை. அப்போ அவங்க திரும்பி வந்து நீங்கள் இப்படி சொன்னீங்களே, நான் வந்து அதை செஞ்சேனே, அது என்னுடைய சிச்சுவேஷனுக்கு அது சரியான பதிலை கொடுக்கல, பிரச்சனை ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது ஏன்னா இந்த ஆலோசகருக்கு ஆலோசனை பெற வந்திருக்கிறவர்களுடைய சூழ்நிலை முழுசாக தெரியாது, ஓரளவுக்கு தான் தெரியும். ஏன்னா நம்ம எல்லாரையும் ஆண்டவர் வித்தியாசமாக உண்டு பண்ணியிருக்காரு. நம்மளுடைய ஆள் தத்துவம் வேறு, நம்ம மனநிலை வேறு, நம்மளுடைய ஆட்டிடியூட் வேறு, நம்ம குடும்ப சூழ்நிலை வேறு, எல்லாமே வேறு வேறு. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ஈஸியாக இது வந்து ஒரு சூத்திரம், இது ஒரு ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லி ஃபேமிலி ப்ராப்ளம்க்கு இது, அடால்சன் ப்ராப்ளம்க்கு இது, இந்த வயசுக்கு இந்த சொல்யூஷன் போடுங்க, அதெல்லாம் நம்ம வந்து கணக்கு மாதிரி சொல்லி கொடுக்க முடியாது. ஹியூமன் பிஹேவியர் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு அப்ரோச் வந்து ஒரு ஹெல்த்தி அப்ரோச் கிடையாது, இது ஒரு பிப்ளிக்கல் அப்ரோச் கிடையாது. மனிதர்கள் மேலே அளவுக்கு மீறி சார்ந்தில்லாமல் நம்ம வந்து ஆண்டவர் மேலே சார்ந்திருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கணும். சரி, அதை குறித்து நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கும்போது இன்னொரு அப்ரோச் இருக்குது, இது நான் டைரக்டிவ் அப்ரோச். நான் டைரக்டிவ் அப்ரோச்னால் என்னென்னா, இங்கேயும் ஆலோசகர் கூட இருக்கிறாங்க, ஆனால் ஒரு தடவை 2 பேரும் சேர்ந்து மலை மேலே ஏறி பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணிடுறாங்க. அடுத்த தடவை ஆலோசகர் என்ன சொல்கிறாரு, நீ முன்னாடி போ, நான் பின்னாடி உனக்கு சப்போர்ட்டிவாக நிற்கிறேன், உன்னால் முடியும் போன்னு பின்னாடி இருந்து சப்போர்ட் கொடுக்குறாரு, என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுக்குறாரு, வசனங்களை கொடுக்குறாரு, ஆண்டவர் உன் கூட இருக்கிறார், தைரியமாக நட, அடுத்த படி எடுத்து வை அப்படின்னு புஷ் கொடுத்துட்டே இருக்கிறார். ஓகே.
அப்போது அந்த ஆலோசனை பெற வந்திருக்கவங்க பரவாயில்லையே, நானே தனியாக ஏறிட்டனே, அடுத்த தடவை ஒரு பிரச்சனை வரும்போது இந்த வசனங்களெல்லாம் நான் எப்படி பிடிச்சிக்கிட்டனோ, எந்த ஆண்டவரை பிடிச்சி நான் ஏறினனோ அதே மாதிரி என்னாலையும் முடியும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துடும். அது மட்டும் இல்லை, இந்த பிரச்சனைகளுக்கு தவறான கவுன்சில், தவறான ஆலோசனை கொடுக்கறதுக்கு அங்கே இடம் இல்லை. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ நம்ம இதை நம்ம ஏன் இந்த டைரக்டிவ் அப்ரோச்சை பற்றி இவ்வளோ பேசுகிறோன்னா, இன்றைக்கி நம்மளுடைய டிவியை திறக்கிறோம், இல்லை நம்ம யூடியூப் பார்க்குறோம், ஃபேஸ்புக் பார்க்குறோம், இங்கெல்லாம் கிறிஸ்தவ ஊழியக்காரங்களே உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையா எங்களுக்கு காணிக்க அனுப்புங்க, உங்களுக்கு பிரச்சனையா நீங்கள் எங்களுக்கு உங்கள் ஜெப குறிப்புக்கு எழுதுங்க, உங்களுக்கு பிரச்சனையா எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்களே ஒழிய, உங்களுக்கு பிரச்சனையா நீங்கள் வேதத்தை படிங்க, உங்களுக்கு பிரச்சனையா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஆணுடைய பாதத்தில் உட்காந்துருங்க, உங்களுக்கு பிரச்சனையா பைபிளில் எல்லா பிரச்சனைக்கும் சொல்யூஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வழி நடத்துறதுக்கு ஆள் இல்லை. ஸோ நம்ம பீப்புள் ஒரு மாதிரி ப்ரீச்சர்ஸ் மேலேயும் இந்த மாதிரி ஊழியக்காரங்க மேலேயும் ரொம்ப சார்ந்துட்டாங்க. காசு அள்ளி வீசிடுறாங்க, எப்படியாவது எனக்கு சுகமாயிராதா. ஸோ நம்மளும் ஆண்டவர்கிட்ட ஒரு டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சு, ஆண்டவர் எனக்கு இந்த சூழ்நிலையை சமாளிக்க ஞானத்தை கொடுப்பாரு, கிருபையை கொடுப்பாரு, ஆண்டவருடைய உதவியோடு என்னால் இந்த காரியத்தை செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம பீப்புளுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் வேணும். அங்கே தான் இந்த ஆலோசனை ஊழியம் வருது. அப்போ ஆலோசனை ஊழியத்தில் இருக்கிற ஆலோசகர்கள் என் மேலே நீ சார்ந்திருந்தீங்கன்னா எல்லா ப்ராப்ளமுக்கும் நான் சொல்யூஷன் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு ஒரு தவறான இம்ப்ரெஷன் அப்ரோச் கொடுக்காம, நான் உன் கூட நிற்கிறேன், ஐ வில் கம் அலாங் சைட், உனக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறேன், ஆனால் ஆண்டவர் உன் கரத்தை பிடித்து நடத்துவார், கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவார், நீ தைரியமாயிரு, உனக்கு ஆண்டவர் ஒரு தெளிவை கொடுப்பார் அப்படின்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை கொடுக்கறது தான் இந்த ஆலோசகருடைய வேலை. சரியா? ஸோ என்ன கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள்லாம் என்ன செய்யுங்க, கேட்டுட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு தேங்க்யூன்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம போயிடக்கூடாது. எப்போல்லாம் உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குதோ அப்போல்லாம் நீங்கள் யாருக்கெல்லாம் ஆலோசனை கொடுக்க முடியுமோ இந்த 2 ஸ்கில், ஒன்று டைரக்டிவ் நான் டைரக்டிவ் அப்ரோச், இன்னொன்று ரெஸ்பாண்டிங், லீடிங், குவெஸ்டியனிங், இதெல்லாம் ப்ரோபிங், இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஜென்டிலாக அப்ளை பண்ண நீங்கள் பழகுங்க. எப்படி ஆண்டவர் இந்த டிசைபிள்ஸ்கிட்ட அவ்வளோ பொறுமையாக இருந்து அவங்களோட பேசி அவங்கள உணர வைத்தாரோ, அந்த மாதிரி ஒரு பேஷன்ஸ் அண்ட் ஒரு சென்சிட்டிவிட்டி நம்ம எல்லாருக்கும் வேணும். ஸோ அதனால் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. கண்டிப்பாக யூ வில் பிகம் குட் சென்சிட்டிவ் பீப்புள் ஹெல்பர்ஸ். ஃப்ரீடாக்கா, எங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுவீங்களா? கண்டிப்பாக. எங்களை அதிகமாய் நேசித்து வழி நடத்துகிற எங்கள் அன்பான நல்ல தகப்பனே, இந்த நல்ல நேரத்திற்காக மக்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. இவ்வளவு நேரம் கர்த்தாவே நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த ஆலோசனை பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வை எங்களுக்கு தந்தபடியால் மக்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. ஆண்டவரே, எத்தனையோ விதமான பிரச்சனைகளோடு மனிதர்கள் போராடி கொண்டிருக்கிற இந்த நேரத்தில் எங்களை கர்த்தாவே கொண்டு நீர் இந்த பணியில் அமர்த்தி இருக்கிறபடியால் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். நாங்கள் இருக்கும் இடத்தில் கர்த்தாவே, எங்களை சுற்றிலும் இருக்கும் வாலிப பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தாவே நாங்கள் ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்க, பிள்ளைகளை ஊக்குவிக்க, அதன்படி நடத்த நீர் எங்களுக்கு ஞானத்தை தர வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. நாங்கள் நல்ல வழியில் அவர்களை நடத்தி ஆண்டவரே வெற்றியின் பாதையில் காண்பிக்க உம்முடைய வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வர நீர் உதவி செய்ய வேண்டுமாய் இரட்சகர் மீட்பருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். Thank you for joining us, Fridaka. நன்றி. God bless you. Thank you.